हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ एजे शेख। आप बधानु मारू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अपना अर्थशास्त्र धोरण 11 में पाठ नंबर 4 बहुत इम्पोर्टન્ટ पाठ है पुरवठो, एना विषे अभ्यास करवा जई रह्या छीए। तो आजना आ विडियो में આપણે પુરવઠાનો अर्थ, જથ્થાનો अर्थ અને પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરશું। અર્થશાસ્ત્રના 3 ફાંક એટલે કે કિંમત, માંગ અને પુરવઠો। આપણે માંગ વિશે અગાઉ અભ્યાસ કરી ગયા છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ માંગ જો પાઠ બરોબર રીતે આપને સમજાઈ ગયો હશે તો પુરવઠો પાઠ एकदम सरल रीते समझाई जशे। समझो बराबर कि मांग जे छे, चीजवस्तुनी मांग जे छे ए कोण करे छे? तो मांग जे छे ए ग्राहक करे छे। कोईपण वस्तुओनी खरीदी करवा आपणे जईए छीए एटले आपणे शुं छीए? ग्राहक। समझो बराबर। तो सामे पुरवठो जे छे आ ग्राहकोनी मांग जे छे, ग्राहक जे चीजवस्तुओ अने सेवाओ खरीदे छे एनी मांग कोण पूरी करे छे? तो ए मांग जे छे ए पूरी करे छे वेपारीओ अथवा उत्पादको। तो आ पुरवठो जे छे ए कोण पूरो पाड़े छे? तो आपणे कही सकीए के वेपारी अथवा आपणे कही सकीए उत्पादक। समझो बराबर। मांग अने पुरवठा वच्चे शुं डिफरन्स छे? तो कोईपण चीजवस्तुओ अने सेवाओनी खरीदी जे छे, डिमांड जे छे कोण करता होय छे? तो ग्राहको, बजार में ग्राहको। अने ज्यारे ए ग्राहकोनी मांगने पहोंची वळवा माटे पुरवठो कोण पूरो पाड़े छे? तो वेपारी अथवा उत्पादक। बराबर। हवे आगळ आपणे समजीए, एनो अर्थ जे छे ए समजीए। तो जोईए के चोक्कस समय अने चोक्कस किंमते। समझो बराबर। चोक्कस समय अने चोक्कस किंमते कोई एक उत्पादक के वेपारी द्वारा उत्पादननो जे भाग वेचवा माटेनी इच्छा, शक्ति अने तैयारी एटले पुरवठो। जो आपणे मांगनो अर्थमां शुं हतो कि कोई एक चोक्कस समय अने चोक्कस किंमते अहीं हतो ग्राहक, ग्राहक द्वारा। ने अहीं शुं छे? पुरवठो कोण पूरो पाड़े छे? तो वेपारी अथवा उत्पादक। ज्यारे मांग में शुं हतुं कि मांग कोण करे छे? तो ग्राहक करे छे। ग्राहक जे छे ए मांग करे छे। ज्यारे पुरवठो जे छे ए कोण पूरो पाड़े छे? तो उत्पादक के वेपारी। तो एना अर्थमां पण ए ज छे। जो कोई चोक्कस समय अने चोक्कस किंमते कोई एक उत्पादक के वेपारी द्वारा उत्पादननो जे भाग वेचवा माटेनी इच्छा, शक्ति अने तैयारी एटले पुरवठो। ने मांगना अर्थमां शुं हतो? कोई एक ग्राहक द्वारा कोईपण चीज वस्तुओ खरीदी करवानी इच्छा, शक्ति अने तैयारी एटले मांग। परंतु पुरवठामां वेपारी द्वारा, उत्पादक द्वारा उत्पादननो जे भाग जे छे बजारमां वेचवा माटे मूकवामां आवे छे एटले एनी इच्छा, शक्ति अने तैयारी, ए चीज वस्तुओ अने सेवाओ मूकवानी इच्छा, शक्ति अने तैयारी, एने ज आपणे शुं कहीए छीए? पुरवठो। इंग्लिश में आपणे एने कहीए छीए सप्लाई। बराबर। मांग ने आपणे डिमांड कहीए छीए, ज्यारे पुरवठाने आपणे शुं कहीए छीए? सप्लाई। हवे आपणे एने सरल रीते, एकदम सरल रीते समझीए अथवा सरल अर्थ जोईए तो कोईपण वेपारी अथवा उत्पादक, जो कोईपण उत्पादक अथवा वेपारी द्वारा बजार में वेचवा माटे मूकेली चीजवस्तुओ अने सेवाओनो प्रमाण एटले शुं कहेवाय? पुरवठो। एकदम सरल है मित्रों, कोई गोखवानी जरूर न होय आपने। उत्पादक अने वेपारी द्वारा बजार में जे पण चीजवस्तुओ अने सेवाओ वेचवा माटे मूकवामां आवे छे एने ज आपणे शुं कहीए छीए? पुरवठो कहीए छीए। आ सरल अर्थ है। ज्यारे एनाथी अगाउनो अर्थमां शुं छे? कोई चोक्कस समय अने चोक्कस किंमते उत्पादक के वेपारी द्वारा उत्पादननो जे भाग वेचवा माटेनी इच्छा दर्शावतो होय, शक्ति दर्शावतो होय अने तैयारी दर्शावतो होय तो एने ज पुरवठो कहेवाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे जथ्थानो अर्थ समझीए। तो जो घणी वखत जे छे
આપણે પુરવઠાની જગ્યાએ જથ્થો શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ, પણ જથ્થો એ પુરવઠો નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. જથ્થો શું છે? તો ગોદામમાં જે માલ પડેલો હોય, જો ઉત્પાદક અને વેપારી જે છે, ઉત્પાદક ઉપરના મેન જે પ્રોડક્શન કરે છે એની પાસેથી એક ધારે એક ચીજવસ્તુઓ મંગાવી લે છે. તો અને એ ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ ક્યાં સંગ્રહ કરે છે? તો સંગ્રહ ક્યાં કરે છે? કોઈ પણ વેપારી અથવા ઉત્પાદક ગોદામમાં સંગ્રહ કરે છે. અને એ ગોદામમાં પડેલો જે માલ જે છે, ગોદામમાં પડેલો માલ જે છે એ શું બને છે? તો શું બને છે? જથ્થો. ગોદામમાં પડેલો માલ જથ્થો છે. જ્યારે એ ગોદામમાંથી ધીમે ધીમે બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને, ગ્રાહકોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લઈને, ગ્રાહકોની માંગને ધ્યાનમાં લઈને ઉત્પાદક અથવા વેપારી એ ગોદામમાં પડેલા માલમાંથી થોડું થોડું માલ જે છે એ બજારમાં લાવે છે. મતલબ કે એ ગોદામમાં પડેલો માલ કે ચીજવસ્તુ કે સેવાઓ જ્યારે બજારમાં આવી જાય છે, બજારમાં આવે છે, ત્યારે એ શું બની જાય છે? પુરવઠો. જ્યારે ગોદામમાં પડેલો માલ શું કહેવાય? જથ્થો. એકદમ ઇઝી છે. ગોદામમાં પડેલો માલ જથ્થો કહેવાય. જ્યારે ગોદામમાંથી બજારમાં વેચવા માટે મૂકેલો માલ જે છે એ શું બની જાય છે? પુરવઠો બની જાય છે. બરાબર? એટલે એમ કહેવાય કે જથ્થો જે છે એ પુરવઠા કરતાં વધુ છે, કારણ કે જથ્થામાંથી જ પુરવઠો આવે છે બજારમાં. એટલે જથ્થો જે છે એ પુરવઠા કરતાં વધુ હોઈ શકે પણ ઓછો ન હોઈ શકે. એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ તો માની લો કે કોઈ એક ઉત્પાદક જે છે એ 500 તેલના ડબ્બાનું ઉત્પાદન કરે છે. હવે એ 500 તેલના ડબ્બામાંથી 400 તેલના ડબ્બા જે છે એ ક્યાં રાખે છે? તો ગોદામમાં રાખે છે. અને બાકી 100 તેલના ડબ્બા જે છે એ ક્યાં રાખે છે? તો બજારમાં વેચાણ માટે મૂકે છે. તો આ 400 તેલના ડબ્બા જે છે એ શું છે? તો જથ્થો છે. જ્યારે આ 100 તેલના ડબ્બા જે છે એ શું છે? તો પુરવઠો. કારણ કે એ પુરવઠો આપણે એને જ કહીએ છીએ ઉપરના અર્થ પ્રમાણે કે જે બજારમાં વેચવા માટે મૂકેલો માલ. તો વેચવા માટે કેટલા? 100 તેલના ડબ્બા મૂકે છે. જ્યારે 400 તેલના ડબ્બા જે છે એ ક્યાં સંગ્રહ કરીને રાખે છે? ગોદામમાં સંગ્રહ કરી રાખે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુરવઠાનો અને જથ્થાનો અર્થ તમે બરોબર રીતે સમજી ગયા હશો. હવે જોઈએ પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માંગને અસર કરતા પરિબળો તમે યાદ કરો, કિંમત અને કિંમત સિવાયના પરિબળો હતા. તો આમાં પણ પુરવઠામાં પણ પહેલો પરિબળ કિંમત છે અને બીજો પરિબળ કિંમત સિવાયના પરિબળો એટલે કે અન્ય પરિબળો. તો જુઓ, પછી એક વસ્તુ આપણે સમજીએ કે માંગ અને કિંમત વચ્ચેનો સંબંધ કેવો હતો? કિંમત અને માંગ વચ્ચે કેવો સંબંધ હતો? તો વ્યસ્ત સંબંધ હતો. મિત્રો યાદ રાખજો, વ્યસ્ત સંબંધ હતો. જ્યારે અહીં કિંમત અને પુરવઠા વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? સીધો સંબંધ છે. કેવો? સીધો સંબંધ છે. મતલબ જો કિંમત અને માંગ વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ, તો યાદ કરો કે જ્યારે કોઈ વસ્તુની કિંમત ઘટતી હતી ત્યારે માંગ વધતી હતી. એટલે એક ઘટે છે એક વધે છે, એટલે કેવો સંબંધ? વ્યસ્ત એટલે કે વિરુદ્ધ સંબંધ. જ્યારે અહીં પુરવઠા વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? કિંમત અને પુરવઠા વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે આપણે આ કન્સેપ્ટ ઉપર સમજીએ, અસર કરતો પહેલો પરિબળ જે છે કિંમત પરિબળ જે છે એના ઉપરથી આપણે સમજીએ. તો જો પુરવઠાને સૌથી વધુ જો અસર કરતો કોઈ પરિબળ હોય ને તો એ કયો છે? તો કિંમત. મતલબ કે વેપારી ઉત્પાદક જે છે કઈ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને બજારમાં પુરવઠો લાવે છે? તો મહત્ત્વનું છે કિંમત. જો ગ્રાહકો વધુ કિંમત આપવા તૈયાર થતા હોય અથવા બજારમાં વધુ ભાવ કે વધુ કિંમતો ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓની મળતી હોય તો શું કરશે? તો ઉત્પાદકો અને વેપારીઓ જે છે વધુ પુરવઠો બજારમાં લાવશે. મતલબ કે વેચવા માટે મૂકેલો માલ વધુ લાવશે. હવે સમજીએ કે જો બજારમાં કિંમત ઓછી મળતી હશે અથવા મંદી જેવી સ્થિતિ હશે તો શું કરશે? ઉત્પાદકો અને વેપારીઓ જે છે બજારમાં ઓછો પુરવઠો મૂકશે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે વધુ કિંમત હોય તો વધુ પુરવઠો, અને જો કિંમત ઓછી હોય બજારમાં તો ઓછો પુરવઠો. તો વધુ ઓછી ઓછું. તો એ કેવો સંબંધ છે? કિંમત અને પુરવઠા વચ્ચે કેવો સંબંધ સાબિત થાય છે? તો સીધો સંબંધ સાબિત થાય છે.
સ્વાભાવિક છે. વાસ્તવિક દુનિયામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ તો એકદમ ઇઝી છે કે વધુ ભાવ મળતા હોય તો વધુ વસ્તુઓનું વેચાણ થાય, મતલબ બજારમાં વધુ પુરવઠો આવે, અને ઓછા ભાવ કે ઓછી કિંમત મળતી હોય તો ઓછો પુરવઠો વેપારીઓ જે છે બજારમાં લાવતા હોય છે. હવે જોઈએ કિંમત સિવાયના પરિબળો. કિંમત સિવાયના પરિબળો પણ પુરવઠાને અસર કરતા હોય છે. તો પહેલો જ છે ઉત્પાદન સાધનોની કિંમત. યાદ રાખો, ઉત્પાદનના સાધનો કયા? આગળ આપણે બીજા પાઠમાં જોઈ ગયા. જમીન, શ્રમ, મૂડી, નિયોજક, આ ઉત્પાદનના સાધનો છે. પ્લસમાં બીજી ટેકનોલોજી, આજના સમયની ટેકનોલોજી જે છે. તો આ ઉત્પાદનના જે સાધનો જે છે એ પણ પુરવઠાને અસર કરે છે. કેવી રીતના સમજીએ બરાબર, કે જ્યારે આ ઉત્પાદનના સાધનો જે છે એ ઉત્પાદનના સાધનો પાછળ કોને ખર્ચ આવે છે? તો ઉત્પાદકને. કારણ કે ઉત્પાદક જે છે ઉત્પાદન કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુ બનાવે છે, તો ઉત્પાદન કરવા માટે ઉત્પાદનના સાધનોની જરૂર પડશે. હવે આ ઉત્પાદકને ઉત્પાદનના સાધનો જે છે મોંઘા મળતા હોય, ઊંચા ભાવે મળતા હોય, મતલબ કે શ્રમિક જે છે વધુ પગાર માંગતો હોય, નિયોજક વધુ પોતાનો હિસ્સો માંગતો હોય, મૂડીનો વ્યાજ દર વધુ હોય, જમીનનો ભાડો વધુ હોય, મતલબ કે ઉત્પાદનના સાધનોના ભાવ જો ઊંચા હોય તો ઉત્પાદક કે વેપારીને ઉત્પાદન કરવાનો જે ખર્ચ જે છે એ વધુ આવે છે. અને ઉત્પાદનનો ખર્ચ જો વધુ આવે તો એને ઉત્પાદન કરવાનો ખર્ચ વધુ આવે તો એ વસ્તુના ભાવ પણ ઊંચા રાખશે. અથવા શું કરશે ઉત્પાદક? એ વસ્તુઓનો ઉત્પાદન જે છે ઓછું કરશે. જો ઉત્પાદનના સાધનો જો મોંઘા હોય તો ઉત્પાદક જે છે ઓછો ઉત્પાદન કરશે, અને ઓછો ઉત્પાદન થાય તો બજારમાં ઓછો પુરવઠો આવે છે. જો એના કરતાં વિરુદ્ધ ઉત્પાદનના સાધનો જો ઉત્પાદકને સસ્તા પડતા હોય, જમીન સસ્તી પડતી હોય, શ્રમિકોનું વેતન ઓછો આપવો પડતો હોય, તો ઉત્પાદકને ઉત્પાદન કરવા પાછળનો જે ખર્ચ જે છે ઓછો આવે છે, જેના લીધે તે વધુ ઉત્પાદન કરશે, અને વધુ ઉત્પાદન કરતાં વધુ પુરવઠો બજારમાં આવશે. પછી છે ટેકનોલોજીની કક્ષા. જો હવે ટેકનોલોજી છે, આજના સમયમાં ટેકનોલોજીનો શું ફાયદો છે કે ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે ઝડપથી, સરળ રીતે અને વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે પહેલાં હળ દ્વારા, બળદ દ્વારા, જૂની પદ્ધતિ દ્વારા ખેતી કરવામાં આવતી હતી તો ત્યારે ઉત્પાદન ધીમું થતું હતું, ખેત ઉત્પાદન ધીમું થતો હતો, વર્ષમાં 1-2 વાર જ પાક ઉતારી શકાતો હતો. જ્યારે આજે ટેકનોલોજી આવી ખેતીમાં, દાખલા તરીકે ટ્રેક્ટર આવી ગયા, સિંચાઈ ખેતર ખેડવા માટે ટ્રેક્ટર આવી ગયા, પછી પાણી આપવા માટે પાણીના પંપ આવી ગયા, બોર આવી ગયા, આ બધી વસ્તુઓ જે છે, બિયારણ આવી ગયા, બરાબર, પછી થ્રેસર આવી ગયા. આ બધી વસ્તુઓને લીધે, મતલબ આ ટેકનોલોજીને લીધે ખેત ઉત્પાદન ઝડપી બન્યું છે, જલ્દી પાક તૈયાર થઈ જાય છે. તો ઉત્પાદકને જો આ ટેકનોલોજી જે છે એનો ખર્ચ જે છે ઓછો આવતો હોય તો ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન કરી શકે છે, વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય છે, જેના લીધે બજારમાં પુરવઠો પણ વધુ આવશે. પરંતુ જો ટેકનોલોજી મોંઘી હોય અથવા ટેકનોલોજીનો ખર્ચ વધુ આવતો હોય અથવા ધીમી હોય તો ઉત્પાદન ઓછો થાય છે, અથવા ઉત્પાદન ખર્ચ વધુ આવે છે, જેના લીધે ઉત્પાદન ઓછો થશે. તો ઓછો ઉત્પાદન તો ઓછો પુરવઠો. મિત્રો યાદ રાખો કે પુરવઠો જે છે ઉત્પાદનનો જ ભાગ છે, કારણ કે પુરવઠામાંથી જથ્થો બને છે, ઉત્પાદનમાંથી જથ્થો બને છે, અને એ જથ્થામાંથી પુરવઠો બને છે. એટલે પુરવઠો જે છે એ જથ્થાનો ભાગ છે, અને ઉત્પાદન જેટલું ઉત્પાદન થાય છે એ ગોદામમાં આવે છે, અને એ ગોદામમાં પડેલો માલ જે છે એ જથ્થો છે, અને એ જથ્થામાંથી બજારમાં આવેલો માલ જે છે એ શું છે? પુરવઠો છે. પછીનો મુદ્દો છે ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભવિષ્યમાં ભાવોની અટકળો અથવા અફવાઓ એ શું છે? તો એ પણ પુરવઠાને અસર કરે છે. ઘણી વખત આપણે એવી અફવાઓ સાંભળતા હોઈએ છીએ, અથવા વેપારીઓમાં એવી અફવાઓ ફેલાય કે ભવિષ્યમાં કોઈ એક વસ્તુના ભાવ જે છે ઊંચા જવાના છે, મતલબ ભવિષ્યમાં જે તે વસ્તુના ભાવ વધુ મળવાના છે, એવી અફવાઓ હોય તો ઉત્પાદકો શું કરશે? ભવિષ્યમાં એ વસ્તુનું વેચાણ કરશે અને વર્તમાનમાં ઓછી વસ્તુઓ વેચાણ માટે મૂકશે. સરળ રીતે કહીએ તો ભવિષ્યમાં અફવાઓ વધુ ભાવ મળશે એવી હોય
તો વર્તમાનમાં એ ઉત્પાદક કે વેપારી દ્વારા બજારમાં ઓછો પુરવઠો મૂકવામાં આવશે। જો એનાથી વિરુદ્ધ ભવિષ્યમાં એવી અફવા હોય, એવી અફવા ફેલાવવાની મતલબ કે એવી અફવા હોય કે ભવિષ્યમાં વસ્તુઓની કિંમત ઓછી થવાની છે, તો ઉત્પાદકો કે વેપારીઓ જે છે એ વર્તમાનમાં વધુ વસ્તુઓ વેચાણ માટે બજારમાં મૂકશે। તો એમ કહેવાય કે જો અફવાઓ એવી હોય કે ભવિષ્યમાં ઊંચા ભાવ મળશે તો એ ભવિષ્યમાં પુરવઠો મૂકશે, એટલે વર્તમાનમાં પુરવઠો ઓછો મૂકશે, વર્તમાનમાં પુરવઠો ઘટશે। જો અફવા એના કરતાં વિરુદ્ધ હોય કે ભવિષ્યમાં ફલાણી કોઈ વસ્તુની કિંમત ઘટવાની છે તો હાલમાં વર્તમાન સમયમાં વધુ પુરવઠો બજારમાં મૂકશે। કારણ કે કિંમત જે છે એ બહુ જ અસર કરે છે, કારણ કે વેપારીઓ હંમેશા મુખ્ય હેતુ શું હોય છે, ઉત્પાદકો વેપારીઓનો નફો મેળવવાનો હેતુ હોય છે, એટલે નફાને ધ્યાનમાં લઈને જ ઉત્પાદક કે વેપારી પુરવઠા અંગેનો નિર્ણય લેતા હોય છે। પછી અન્ય પરિબળો, તો અન્ય પરિબળોમાં શું આવે તો પેઢીઓની સંખ્યા છે, રાજકીય સ્થિરતા છે, વાહન વ્યવહારનો વિકાસ છે, સાનુકૂળ કુદરતી પરિબળો છે, કાયદો વ્યવસ્થા છે, ઔદ્યોગિક શાંતિ છે। આ બધા પરિબળો જે છે એ પણ પુરવઠાને અસર કરે છે। એક એક સમજીએ તો જો પેઢીઓની સંખ્યા, પેઢીઓ મીન્સ ઉત્પાદકો, વેપારીઓની સંખ્યા વધશે તો વધુ ઉત્પાદન થશે, વધુ ઉત્પાદન થશે તો પુરવઠો વધશે, એટલે ડાયરેક્ટ પુરવઠાને અસર કરશે। જો પેઢીઓ ઉઠી જશે, પેઢીઓ ખોટ થાય એટલે ઉઠી જાય, ખોટમાં ચાલતી હોય તો વેપારીઓ કે ઉત્પાદકોની સંખ્યા ઓછી થઈ જાય તો પુરવઠો ઓછો થઈ જશે। રાજકીય સ્થિરતા, જે તે રાજ્યમાં શાંતિ હોય, સ્થિરતા હોય, કાયદો અને વ્યવસ્થા બરોબર હોય તો ત્યાં વધુ ઉત્પાદકો રોકાણ કરશે, વધુ ઉત્પાદન થશે અને ત્યાં વધુ પુરવઠો બજારમાં આવશે। પછી કુદરતી પરિબળો પણ ખૂબ જ અસર કરે છે। દાખલા તરીકે વરસાદ, અમુક જગ્યાએ સારો વરસાદ થતો હોય તો ખેત ઉત્પાદન વધુ થતું હોય, પરંતુ જે વરસાદ જ સારો ન થતો હોય તો ઉત્પાદન ઓછો થશે। તો જે તે પ્રદેશમાં ઓછો વરસાદ ત્યાંના બજારોમાં એ વસ્તુઓ ઓછી મળશે, એટલે પુરવઠો ત્યાં ઓછો હશે। જે જગ્યાએ વરસાદ સારો હશે ત્યાં વધુ ઉત્પાદન થશે તો ત્યાં અનાજ જેવી વસ્તુઓનો પુરવઠો વધુ જોવા મળે છે। પછી કાયદો અને વ્યવસ્થા, તો અમુક વેપારી કાયદાઓ જે છે વેપારી કે ઉત્પાદકને અનુકૂળ હોય તો એનાથી ઉત્પાદકો વધુ ઉત્પાદન કરશે, બજારમાં એના લીધે વધુ પુરવઠો આવશે। પછી ઔદ્યોગિક શાંતિ શું છે, તો મજૂર અને માલિક વચ્ચે જે ઝઘડાઓ થાય છે, તાળાબંધી થાય છે, તો એ હડતાળ થાય છે, તો એ હડતાળ કે તાળાબંધીને લીધે શું થાય છે, ઉત્પાદનો પર અસર આવે છે, ઉત્પાદન ઠપ થઈ જાય છે, ઉત્પાદન ઓછો થઈ જાય છે અને પુરવઠો બજારમાં ઓછો આવે છે। પણ જો ઔદ્યોગિક શાંતિ હોય તો મતલબ કે મજૂરો અને માલિકો વચ્ચે સંબંધો સારા હોય તો ઉત્પાદકો જે છે વધુ ઉત્પાદન કરશે, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધશે અને પુરવઠો પણ બજારમાં વધુ આવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પુરવઠાનો અર્થ, જથ્થાનો અર્થ અને પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો સમજ્યા। ફરીથી ટૂંકમાં સમજીએ તો પુરવઠો કોને કહેવાય, તો બજારમાં કોઈ વેપારી કે ઉત્પાદક દ્વારા જે પણ ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ વેચાણ માટે મૂકવામાં આવે છે એને જ આપણે શું કહીએ છીએ, પુરવઠો કહીએ છીએ। જથ્થો એટલે ગોદામમાં પડેલો માલ, સંગ્રહ કરેલો માલ, બરાબર। અને પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળોમાં શું છે, તો કિંમત અને કિંમત સિવાયના પરિબળોમાં ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, પછી ટેકનોલોજીનો કક્ષા, પછી ભવિષ્યની અફવાઓ અને અન્ય પરિબળો। તો આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો બરોબર રીતે સમજાણો હશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।